जिन्ना कम किया इत्थे असीं तां कोई कम छड्डिया ही नहीं। जिन्ना बठिंडे च पैसा लग्या है उन्ना कदी अज तक नहीं लग्या। मनप्रीत बादल जी नूं लैके जिहड़े विरोधी ने वो हमेशा यही निशाना साधदे कि उन्होंने तो सारा टैन्योर अपने यही कहा भी खजाना खाली है, खजाना खाली है। उन्होंने तुसीं वारी वारी कही जाओ, इट्स सेंसलैस। चरणजीत सिंह चन्नी नूं सीएम फेस ऐलानदे ने कि तुहानूं लगदा इहदा कोई फायदा जिहड़ा हैगा कांग्रेस पार्टी नूं होएगा, क्योंकि 111 दिनां दी जिहड़ी उन्हां दी कारगुजारी लोकां दा चन्नी लगदा तुहानूं बादल साहब जितणगे लंबी तो? मैं किसी दी भी जितण ते ना आपदे साडे इत्थे ना उन्हां ते मैं कदी कॉमेंट ना कीता ना करूं। मैं वहमी बहुत है मैं कि वीनू बादल मनप्रीत बादल नूं कदे मुख मंत्री देखना चाहुंदे ने? नहीं, ऐ वीनू बादल देखना चाहते ऐ तो वीनू बादल नूं पुछो कि वीनू बादल प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है, वाई नॉट। ते आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान नूं अपना सीएम फेस ऐलानिया है, तुहानूं की लगदा कि कोई ओहदे नाल कोई असर होएगा? मेरा नहीं ख्याल, तुसीं बठिंडे शहर की गल कर रहे हो, जे पिंडां की गल कर रहे हो उन्हां दे बारे सानूं नहीं पता। 20 फरवरी ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਤਵਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਤਵਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਧੋਬੀਆਣਾ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਿਸ ਵੀਨੂ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਦੇ ਲਈ ਕਨਵੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਮ। महज 13 दिन का समा बाकी है, जान लेने कि मैम की सोचते ने इन्हां इलैक्शनस को लेके। मैम बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। की लगदा मैम तुहानूं इस बार की रिजल्ट रहेगा कांग्रेस पार्टी को लेके? देखो, रिजल्ट नूं तां मैं नहीं कॉमेंट करूँ। मैं तो एक एरिया च है, मैं मतलब बठिंडे शहर च है। रिजल्ट का तो अगे देखांगे, बट इन्ना है कि मेहनत पूरी कर रहे हैं एंड वी होप फॉर द बेस्ट जी। मैम बठिंडा काफ़ी अहम सीट मनी जाती है, क्योंकि सब तो बड़ा चेहरा जो इतने है मनप्रीत बादल ने, तो सब दी निगाहां खास करके बठिंडा के ऊपर है कि बठिंडा सीट कौन जितेगा। इस तो इलावा जगरूप सिंह गिल ने जो कांग्रेस के विचों ही निकल के आम आदमी पार्टी च गए, राज नंबरदार ने वो भी कांग्रेस निकल के बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? थोड़ा जो उलझिया होया सिस्टम है, इन्नियां पार्टीज पहली बार आई हैं, सो जिहड़ा ओहदा इन्ना और सारे पंजाब चो हाल है। हुण उस उलझे जे सिस्टम चो की निकलदा है, वो तो आने वाला समा तो उन्ने ही कन्फ्यूज तुसीं होंगे जिन्ने असीं। ओहदा क्लीयर कट वो नहीं है, क्योंकि जदों वोट्स जे डिवाइड भी होंदियां तो तुहानूं ये नहीं पता चलदा किस तरीके नाल डिवाइड होणगीਆਂ। पर साडे वल्लों ऑफ कोर्स ये मेहनत ते दूसरा जिन्ना कम किया इत्थे असीं तां कोई कम छड्डिया ही नहीं। हुण आ एरिया नूं तुसीं क्या स्लम कॉलोनी फॉर एग्जाम्पल, असीं नहीं वो वर्ड यूज़ करते, ठीक है, गरीब एरिया है, पर जिस तरीके नाल इहदी डिवेलपमेंट हो रही है, ये गरीब एरिया नहीं रहूगा एक दिन। इहदा तुसीं स्कूल, हाँ, इहदा तुसीं स्कूल देख के आए हो इस एरिया का, प्लीज़ इदों बाद जाके वो स्कूल देख के आओ ज़रा। और तुसी कहोगे जे वो स्कूल देख लिया तो जे साडे नाल कोई बॉम्बे का या बैंगलोर का मुकाबला कर ले, अजे वो सेंटर का स्पोर्ट्स एरिया, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन वो तैयार हो रहा है, बट स्विमिंग पूल देख के आओ बड़ा, और बिल्डिंग देख के आओ, एंड तुसी आप खड़े होके मतलब यू विल टेक अ डीप ब्रैथ एंड यू विल स्माइल। और इन्हां नूं कित्थे है, शीला कित्थे है, एन बाद स्कूल च लैके जाइए इधर, इस तो बाद, हाँ, इस तो बाद ये सारियां नूं उस स्कूल की खुशी तुसी किसी नूं पुछ लो। अच्छा, ये और वो इन्ना ज़्यादा वो कहते हैं ना, उस स्कूल नूं वधिया तां बनाया क्योंकि इत्थों दे बच्चों का वो लॉन्ग टर्म सोचना है। पढ़ाइयां का जो सोचीदा तो अगले एटलीस्ट 20 ईयर्स लैके सोचीदा। और ये भी जी नवी बिल्डिंग बनी है 5 मंजिली का सोच के, भावें अजे उन्नी घट है, उदों ज़्यादा ये कि बच्चे वधे, तो ये नहीं कि बाहर धुप्पे बैठे होण या कोई हो जा सिस्टम। एंड मॉडर्न बिल्डिंग सारे इदों बाद जाके लाल सिंह बस्ती वाला देख के आयो, एंड 15 मोर स्कूल्स, कोई कम छड्डे ही नहीं असी। सो वी आर वेरी
ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਐਂਡ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਮੈਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੈਨਿਓਰ ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਮੀਮਸ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਫਰੇਜ਼ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਇਟਸ ਸੈਂਸਲੈਸ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਵੈਸੇ dependent on agriculture overall. ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕੋਈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੀ ਹੈਵਨ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਚੀਪਰ ਰਹੂਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਅ ਚੈਲੰਜ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਬਟ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਇਟ ਟਰੂ। ਜਿੰਨਾ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਮ 2 ਵਾਰ ਸਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਸਰ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਵੀਨੂ ਬਾਦਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਐ ਵੀਨੂ ਬਾਦਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਐ ਤਾਂ ਵੀਨੂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵੀਨੂ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਨਾਟ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਉਹ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਬਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੀ ਦੇਖੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਕਾਂਟ ਸੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਸ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਹਿਲ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦੋਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ। ਮੈਮ ਕਾਫੀ ਟਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਈਨ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਐਸਐਮ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਵਰਕਰਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਟੂ ਰਿਪੀਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਨਾ। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰਲੀ ਵੋਟ ਕਿੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊਗੀ, ਇਟਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਐਲਾਨਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏ ਆ ਸੀਐਮ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਚੰਨੀ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਨੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ, ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਭ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਸਭ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 100 ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? 111 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ, 3 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੰਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ। ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਸਟ ਰਿਲੀਜਨ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਇਟ ਡਜ਼ ਮੈਟਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਠਿੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਸ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰਾਈਟ। ਈਵਨ ਦੋ ਚਲੋ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਈ, ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤਾਂ ਪਗੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਸੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਵੋਟਰ ਟੋਟਲੀ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਾਰੇ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਦਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਮੈਮ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਪੁੱਛੀਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਬਠਿੰਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਔਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਯੂ ਮੈਟ ਵਿਦ ਐਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੀਵੀਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ? ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, 15 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਉੱਪਰ। ਐਂਡ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਜਲਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੇ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਚੜਾਈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ
ਐ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਸੀ ਕ੍ਰਸ਼ਡ 8 places। PGI ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਲੱਤ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਤਾਂ that was not a good experience। ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ PGI ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਰਾਓ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਨਰਜੈਟਿਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਉਵੇਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੇ ਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਣਗੇ ਲੰਬੀ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਨਾ ਆਪਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰੂੰ, ਵਹਿਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੈਂ। ਸੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੀ ਸਾਂਭਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਸਟਰਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਿਰਫ ਹਲਕਾ ਰਿਲੇਟਡ, ਹਲਕੇ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਬਾਹਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਬਰਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬੜੇ ਰਿਲੈਕਸ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ CM ਬਣ ਗਏ, ਬਟ ਉਹ ਆਦਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੈਮ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਬਣਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊ। ਬਠਿੰਡੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਵਾਬ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਥਰਮਲ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿ ਥਰਮਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਹੋਗੀ ਉਹ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਿ ਏਜਿੰਗ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਸੇ EMPLOYE ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ EMPLOYE ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਏਜਿੰਗ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਧੂਆਂ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਕਾਂਟ ਡੂ ਇਟ ਦੈਨ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਤਵਾ ਹੈ।